सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ कमलप्रीत सिंह ते लैके हाज़र हाँ दुनिया भर दीयां चुनवियां खबरां। पंजाब मेल खबरां दे स्पॉन्सर ने रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा, रियल एस्टेट दी दुनिया दा मन्निया परमन्निया नाम। अमरीका ने 4 मई तो भारत तो आने वाले यात्रियों ते लगाई रोक। बाइडन ने डैनियल स्मिथ नूं भारत विच अमरीका दा अंतरिम राजदूत कीता नियुक्त। मास्टरकार्ड वालों भारत दी मदद लई $1 करोड़ देण दा ऐलान। अमरीका ने भारतीय विद्यार्थियों को देश विच दाखिल होने की दित्ती इजाजत। डॉक्टर फौची की सलाह, भारत विच लगे कुछ हफ्तिਆਂ ਲਈ तालाबंदी। संधू ने कोविड-19 राहत कोशिशों संबंधी अमरीकी कारोबारी भाईचारे नाल कीती गलबात। भारत तो आस्ट्रेलिया परत रहे लोगों को हुण लग सकदा जुर्माना ते हो सकती है जेल। न्यूजीलैंड च अज कोई नवा कोविड केस नहीं। इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान लिए 370 अरब रुपए के विकास पैकेज का किया ऐलान। ब्रिटेन तो भारत आवेगी ऑक्सीजन फैक्ट्री, मिनटां च बनेगी 500 लीटर ऑक्सीजन। इजराइल ने भारत समेत 7 देशों ते लगाई यात्रा की पाबंदी। ऑक्सीजन ते बैड की किल्लत कारण मरीज पंजाब वल कर रहे ने कूच, कई हस्पतालों में चल रहा इलाज। अते देश विच पहली बार एक दिन च कोरोना के 4 लाख तो वध नवे मरीज आए, पंजाब विच 113 मौतां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कोरोना की दूजी लहर च इन्फैक्शन के लगातार मामलों दरमियान अमरीका ने कहा कि 4 मई तो भारत तो अमरीका लिए यात्रा पूरी तरह रोक दी जाएगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सकत्तर जेन साकी ने जानकारी दी है। साकी ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार वधन और कई तरह के वेरीएंट पाए जाने तो बाद यह फैसला लिया गया है। उन्होंने दस्सिया कि यह पाबंदी भारत में कोरोना के वधदे केसां के मद्देनज़र लाई जा रही है। जिक्रयोग है कि बीते दिन ही अमरीका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा ना करन अते छेती तो छेती देश छड्डण की सलाह दी सी। उसने कहा कि अजिहा करना सुरक्षित है क्योंकि भारत में कोविड-19 के मामले वधन दरमियान हर तरह के मैडिकल देखभाल के स्रोत सीमित हो गए हैं। अमरीका ने भारत के चौथे दौर की यात्रा एडवाइजरी जारी की है, जो विदेश विभाग वालों जारी किए जाने वाली सब तो वड्डे पद्धर की एडवाइजरी होंदी है। विदेश विभाग ने ट्वीट किया कि भारत छड्डण की इच्छा रखने वाले अमरीकी नागरिकों को अजे मुहैया कमर्शियल बदलाव की वरतों करनी चाहिए है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोरोना कारण भारत में पैदा हुए हालात के मद्देनज़र दोवां देशों दरमियान सहयोग बढ़ाने लई डैनियल स्मिथ को अपने अंतरिम राजदूत वजों भारत भेजने का फैसला किया है। अमरीकी विदेश मंत्रालय मुताबिक हाल ही में कार्यकारी विदेश मंत्री ते उप विदेश मंत्री वजों सेवावां दे चुके डैनियल स्मिथ भारत में अमरीकी सफारतखाने के अंतरिम प्रमुख होंगे। भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक अजय बंगा की अगवाई वाले मास्टर कार्ड वालों भारत में कोविड कारण गंभीर हुए हालात नाल नजिठण लई $1 करोड़ खर्चण का प्रण लिया गया है। मास्टर कार्ड ने यह ऐलान लंघे दिन किया। मास्टर कार्ड वालों जारी प्रैस रिलीज़ दे विच कहा गया है कि पिछले हफ्तिਆਂ दौरान भारत में कोविड के मरीजों दीयां मौतां च तेज़ी नाल वाधा होया है। रोज़ाना 3.5 लाख तो वध नवे मामले आ रहे हैं, जिस कारण सेहत संभाल सिस्टम उपर दबाव वध गया है। मास्टर कार्ड इंपैक्ट फंड हस्पतालों विचले साधना का मुलांकन करन ते ऑक्सीजन की सप्लाई के नाल 2000 बिस्तरियां वाले पोर्टेबल हस्पताल बनाएगा, जिन्हां नाल मरीजों की संभाल विच फौरी मदद मिलेगी। यह हस्पताल सरकार ते स्थानक भाईवालों के सहयोग नाल तुरंत बनाए जाएंगे, जिन्हां विच अंदाजन 25 लाख भारतीय सेहत सेवावां लै सकणगे। मास्टरकार्ड के कार्यकारी चेयरमैन बंगा ने कहा कि भारत में हालात खराब हैं ते अजिहे हालात में कोई भी मूक दर्शक बन के नहीं रह सकता। मास्टरकार्ड जमीनी पद्धर ते डॉक्टरी सहायता तो इलावा 1000 ऑक्सीजन जनरेटर भारत भेजने का प्रबंध भी कर रहा है। इस वास्ते वो अलहदा फंड की व्यवस्था कर रहा है। मास्टरकार्ड के जनरल कौंसल ते भारत के साबका अमरीकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा कि अमरीका ते भारत संकट दौरान एक दूजे की मदद करते आए हैं ते ये बहुत नाजुक समा है ते असीं अपने मित्रों की मदद करने लई वचनबद्ध हाँ। राष्ट्रपति जो बाइडन वालों अमरीका की यात्रा ते भारतीयों उपर लगाईਆਂ पाबंदियां तो विद्यार्थियों, विद्वानों ते पत्रकारों ते व्यक्तियों ਦੀਆਂ कुछ श्रेणियों को छूट दी गई है। बाइडन ने 4 मई तो भारत तो यात्रा ते पाबंदी लाने के ऐलान के कुछ घंटिया बाद इस हुक्म में सोध कर दी गई है। पहला बाइडन ने हुक्म में कहा सी कि जिहड़ा व्यक्ति अमरीकी नागरिक नहीं है तो बीते 14 दिनों तो भारत में रह रहा है, उसनूं अमरीका में दाखिल नहीं होने दिता जाएगा। यात्रा पाबंदी की छूट ब्राज़ील, चीन, ईरान और दक्षिणी अफ्रीका के यात्रियों दीयां कुछ श्रेणियों दी है।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਾਹਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ PPE ਕਿੱਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ PPE ਕਿੱਟ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। US ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਸਿਲੰਡਰ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰੈਮਡੈਸਿਵਰ ਅਤੇ ਟੋਸੀਲੀਜ਼ੁਮੈਬ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੋਮੇ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 23 ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2257 ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 69,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਕਾਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੀਕਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਲਈ $370 ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਿਲਗਿਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਲਈ $370 ਅਰਬ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਜੋਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਕਰਨ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ 3 ਆਕਸੀਜਨ ਇਕਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 500 ਲੀਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ
ਭਾਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਕਰੇਨ, ਇਥੋਪੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 87 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 8,38,481 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆਈ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਭਗ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ 8500 ਬੈੱਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਲੈਵਲ 3 ਜਾਂ ICU ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਬੈੱਡਸ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 60% ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4,01,993 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,91,64,969 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3,523 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,11,853 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 113 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 9,022 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।